Hare Krishna, everybody. First, let me chant the Supreme Lord of Knowledge, Vadirajaya Namaha, the mantra. Jnananandamayam Devam, Ujjvalam Spatikakrutim, Adharam Sarvavidyanam, Vadirajam Upasmahe. Then the Panchavishnu Tattva Mahamantra. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Skanda Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Okay, actually this video is about the little truti that happened, small mistake that happened in my previous video. Lord Ananta's glories చెప్తూ ఉన్నాను కదా, అది చెప్పేటప్పుడు థర్డ్ వీడియోలో ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగినది. ఒక్కసారి నేను ఆ వీడియో కొంచెం క్లిప్ చూపించి దాని తర్వాత ఎలాబరేట్గా ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ దట్ మాయా. ఓకే, 1 second please. Not very pure, but they are actually not really present in the darbar court of Lord Ananta. It is not possible because Lord Shankarshana is Nityananda. He is the embodiment of spiritual powers, very transcendental, pure in nature. Manam purify ayye koddi, we get to get the darshan of them. Okay, this, look at this one, this fifth one. It's literally a very very dangerous. Actually this idi manaki chala dangerous kuda cheppochu if we completely believe in this. Lord Ananta's arms are attractively long, beautifully decorated with bangles and completely spiritual. Okay, Ananta is spiritual anesaru ikkada. They are white and so they appear like silver columns. When the beautiful princesses of the serpent kings, again serpent kings, hoping for the Lord's auspicious blessing, they are touching the Lord and smear his arms with aguru pulp, sandalwood pulp and kumkuma. The touch of his limbs awakens lusty desires within them. Understanding their minds, the Lord looks at the princesses with a merciful smile and they become bashful, realizing that he knows their desires. Then they smile beautifully and look upon the Lord's lotus face, which is beautified by reddish eyes, rolling slightly from intoxication and delighted by love of his devotees, for his devotees. చూసారా అక్కడ the text 5 is out of context because serpent kings, they were very passionate about themselves. They were passionate about వాళ్ళ బ్యూటీ, వాళ్ళని గ్లోరిఫై చేసుకోవడం కోసం వాళ్ళ లార్డ్ టో నెయిల్స్లో వాళ్ళ బ్యూటీని చూసుకుని మురిసిపోతూ. ఈజ్ దట్ హౌ వీ బిహేవ్ ఈవెన్ విత్ ఇక్కడ మెటీరియల్ వరల్డ్లో కూడా ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా సరే, ఏమైనా ఒక గ్రేట్ సిఇఓ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ, వాళ్ళ దగ్గర ఇట్లా బిహేవ్ చేయం కదా, మురిసిపోతూ మన్ని పొగుడుకుంటూ. జనరలీ ఎ గుడ్ బిహేవియర్, ఇట్ వోంట్ బీ లైక్ దట్. Plus, the serpent kings, see, when I'm burping, that means there has been an impurity, there has been a manipulation in that context in Srimad Bhagavatamlo, because anni ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. Only with pure analysis we can understand the pure Krishna consciousness, how we can progress in the path of liberation. ఇప్పుడు ఆ టెక్స్ట్ 5లో ఇంత ఇల్లిసిట్గా సర్పెంట్ కింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇల్లిసిట్ because they were passionate about themselves, and then they are allowing their daughters to behave like that with the Supreme Lord.
That's what they are saying in that. We should not ఈ ఇంప్యూరిటీని మనలోంచి తీసేయాలి. ఈ సుప్రీం లార్డ్ చేసి ఉండొచ్చు అండ్ అట్లీ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఓన్లీ ఇఫ్ ది సుప్రీం లార్డ్స్ ఆర్ ప్యూర్ దే కెన్ మేనేజ్ దిస్ హోల్ యూనివర్స్. The universe is still going on. We are still breathing, we are still existing only because of man-made errors, man-made gods. అందువల్ల బికాస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ సనాతన ధర్మ ఇట్లాంటి సివియర్ మిస్ఫార్చ్యూన్స్ జరుగుతున్నాయి. మనము దిస్ టెక్స్ట్ 5 ఈజ్ ఆల్సో వెరీ డేంజరస్. టెక్స్ట్ 5, గ్లోరీస్ ఆఫ్ లార్డ్ అనంత, this serpent king daughters, the princesses, what are they doing? They are touching the supreme lord anta. Evarni? Lord Sri Rama. Who is Lord Sri Rama? Sankarshana, Narayana, right? He is Narayana. His wife is Sri Lakshmi. And what are they doing? The serpent king princesses, the daughters, they are touching the king, they are touching the supreme lord, and they are feeling shy. For that, the supreme lord is giving a merciful smile anta. How illicit, very very filthy. దిస్ వీ షుడ్ నాట్ బిలీవ్. ఇక్కడ మనము కేర్ఫుల్ ఉండి ఎందుకు మాయా వచ్చింది, అక్కడ ఎందుకు మాయా వచ్చింది, వీ షుడ్ నాట్ బ్లేమ్ వెంటనే దుర్గమ్మ అట్లా చేస్తుంది. ఎందుకంటే దుర్గా అది ఏంటి మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రంలో మదర్ దుర్గా ఇస్ విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే, అండ్ దెన్ షీ ఈజ్ స్ప్రెడింగ్ ఇన్ఫాక్చుయేషన్, షీ ఈజ్ టీచింగ్ ఇన్ఫాక్చుయేషన్, హౌ గర్ల్స్ కెన్ ఫ్లర్ట్ అవన్నీ ఉంది మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రంలో, ఇట్స్ దేర్. బట్ వెంటనే ఆవిడ బ్లేమ్ చేసేయడమా? నో. ఆ బిహేవియర్ ఎందుకు వచ్చింది? వై ఆర్ దే గివింగ్ దట్ ఫిల్తీ బిహేవియర్ టు యూ? బికాస్ యు ఆర్ నాట్, బికాస్ వీ ఆర్ నాట్. ఈవెన్ ఐ వాజ్ వర్షిపింగ్ దుర్గా మాత. సో బికాస్ వీ వేర్ ఇగ్నోరింగ్ ద రియల్ క్రియేటర్, వీ వేర్ డూయింగ్ కర్మ అగెయిన్స్ట్ ద క్రియేటర్. రియల్ క్రియేటర్ ఎవరు? జీవాత్మస్ ఎవరికి సరెండర్ అవ్వాలి? ఇంతమందికి సరెండర్ అవ్వడం ఈజ్ నాట్ రైట్ కదా. ఇక్కడ లార్డ్ శ్రీ కృష్ణ వాసుదేవకి సరెండర్ అవ్వమని రుద్రగీతలో శివ హిమ్సెల్ఫ్ హెస్ టోల్డ్. ఆయన సుప్రీం వైష్ణవ, ఫాదర్ ఆఫ్ ది లివింగ్ ఎంటిటీస్. ఆయన చెప్పేది మనం వినాలి. మనం వినకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాము? మెటీరియల్ వరల్డ్లో మనమే జీవాత్మ పరమాత్మ అద్వైత, నాన్ డువెల్, పరమాత్మ అయినా సరే జీవాత్మ అయినా సరే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, అంతా ఒకటే అనేసుకుని మ్యాన్ మేడ్ గాడ్స్ని క్రియేట్ చేసేసుకుంటున్నాము. మ్యాన్ మేడ్ శివ ఏమో భాంగ్ తాగుతాడు, pot smoking, then drinking bhang, and then eating meat, and చాలా కరుణ, చాలా డివోటీస్కి మెటీరియల్ డిజైర్స్ ఇస్తారు. దెన్ వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్? మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ వెరీ సిన్ఫుల్. ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ మొత్తం ఎంత సిన్ఫుల్ ఉంది మనకి, బికాస్ ఆఫ్ ప్యూర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ మనకి ఇంకా అర్థమవుతుంది. ఎట్లా అంటే వీ నో ద ప్రిన్సిపల్స్, వాట్ ఆర్ ద రైట్, వాట్ ఆర్ ద రాంగ్ బిహేవియర్స్ అని తెలుస్తున్నాయి మనకి. సో ఇప్పుడు ఇంత వార్స్ జరుగుతున్నాయి, ఇంత మిస్ఫార్చ్యూన్స్, దానికంతటికి కారణం ఏంటో మనకి అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మనం వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దట్ కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు ఇంకొక స్మాల్ క్లిప్పింగ్ ఆఫ్ అనదర్ వీడియో చూపిస్తాను. దాని నుంచి మనం ఇంకా అర్థం చేసుకుందాము. ఇంద్రేష్ జీ మహారాజ్ అని, ఆయన చాలా ప్యూర్ వైష్ణవ ఆచార్య, ఆయన చెప్పేది విందాం ఒకసారి. ఓకే. संत महापुरुष वैष्णवों को ही केंद्र बिंदु बनाया जाएगा, कुछ गलत किया जाएगा, भगवान करे उससे पहले हम तो चले जाएं, हम आप सब लोग निपट लें यहाँ से. बहुत भयावह समय आने वाला है भैया, कलयुग. तो मैं क्या निवेदन कर रहा था? सत्य के पैर काट रहा था कलयुग, धर्म का अंतिम पैर सत्य. परीक्षित जी महाराज चिंतित हो गए, बोले कि अरे कलयुग तुम आ गए? बोले जी.
निकलो अभी यहाँ से, तुम मेरा राज्य छोड़ करके जाओ, कहीं और जा करके रहो, लेकिन मेरे राज्य में तुम नहीं रहोगे। बोले महाराज पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हो आप, कहाँ जाऊं मैं? पूरी पृथ्वी के राजा हो और पूरी पृथ्वी पर मेरा आक्रमण। राजा परीक्षित बोले मैं जीने तो नहीं दूंगा तुमको यहाँ पर। बोले ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया नियम है, आप इसको तोड़ नहीं सकते, आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, आपकी इस वेदना को मैं थोड़ा सा इसका समाधान ये कर सकता हूं कि आप मुझे स्थान दे दीजिए कि ये तेरे स्थान है, तुझको यहीं रहना है। मैं आपको वचन देता हूं, उन स्थानों का मैं कभी त्याग नहीं करूंगा, मैं उन्हीं स्थानों में रहूंगा और आप खुद देखिएगा, ये संसार के लोग खुद मेरे पास आएंगे, आप मुझे स्थान दो। परीक्षित जी बोले मैं ऐसे स्थान दूंगा कि कोई जाएगा ही नहीं तुम्हारे पास। बोले देख के दे लीजिए, जितने बुरे से बुरा स्थान दे सको दे दीजिए, लेकिन मैं भी वचन दे रहा हूं, ये कलयुग है महाराज, मेरा युग है, आदमी स्वयं मेरे पास आएगा। और 5 स्थान दिए कलयुग को। आज भी बंधुओं, और कलयुग के अंत तक भी कलयुग केवल 5 ही स्थानों पर रहेगा, लेकिन प्रभाव वो सब पर करेगा। और 5 स्थान कौन कौन से? द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, पुनश्च याचमानाय जातरूप मदात् प्रभु। 5 स्थान। सबसे पहले कलयुग का स्थान क्या है? చూసారు కదా, కలియుగ బ్రహ్మ క్రియేటెడ్. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే బ్రహ్మ అండ్ భైరవ ఆర్ సుప్రీం మోస్ట్ వైష్ణవాస్. అంటే దే ఆర్ ది కంట్రోలర్స్ ఆఫ్ ది మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్. అండ్ దెన్ యాక్చువల్లీ సుప్రీం వైష్ణవ 2 ఫార్మ్స్ ఉన్నారు, బ్రహ్మ అండ్ భైరవ అండ్ ఫార్మ్స్. అండ్ దెన్ వాళ్ళ తర్వాత మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్ కంట్రోల్ చేసేది లార్డ్ శివ అండ్ హిజ్ ఎక్స్పాన్షన్స్. అందుకనే బ్రహ్మ ఇస్ ఫాదర్ అంటారు శివాకి ఒక కాన్సెప్ట్లో. ఇట్స్ నాట్ ఫాదర్ సన్ కాదు, యంగర్ బ్రదర్. ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ అది ఇన్ఫినిటీ చూపించాను కదా ఒకసారి, ద మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్, మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్, మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ 3 ఉంటాయి. దాని తర్వాత వస్తుంది ట్రాన్సెండెంటల్ గుడ్నెస్. మనం మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్ని కంట్రోల్ చేసేది లార్డ్ శివ, మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ని కంట్రోల్ చేసేది లార్డ్ భైరవాకి నదర్ బ్రదర్. అంటే ఇప్పుడు విష్ణు అండ్ హిజ్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఉన్నారు కదా, అలాగే భైరవ అండ్ హిజ్ ఎక్స్పాన్షన్స్ లాగా దానిలో బ్రహ్మ భైరవ సేమ్ లెవెల్లో ఉంటారు. బ్రహ్మ తర్వాత అంటే మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్కి తర్వాత మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్, అది దాన్ని కంట్రోల్ చేసేది లార్డ్ శివ అండ్ హిజ్ ఎక్స్పాన్షన్స్. సో ఇప్పుడు కలియుగ ఏం చేస్తుందంటే, కలియుగ ఇస్ అ పురుష. వాట్ ఈజ్ ఈ డూయింగ్? బేల్ అంటే ఆక్స్. ఒక ఆక్స్ని 4 లెగ్స్ ఉంటాయి. అంటే వీ షుడ్ ఇమాజిన్ ది ఆక్స్ యాజ్ ది ధర్మ, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ధర్మ. ధర్మకి 4 లెగ్స్ ఉంటాయి. ఏమేంటి? సత్య, దాన, దయ, పవిత్రత. సత్య కలియుగాలో ఇంకా ఉన్నది. దట్స్ వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్ ప్యూర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. పవిత్రత ఇప్పుడు లేదు కదా, ఎవ్రీవేర్ దెర్ ఇస్ స్లాటర్ అన్ని చోట్ల, ఎవ్రీ స్ట్రీట్ దెర్ ఇస్ యానిమల్ స్లాటర్. సో పవిత్రత ఎక్కడా లేదు. ఈవెన్ ఇన్ తిరుమల, ఇక్కడ చెప్పాను కదా, శ్రీదేవి భూదేవి ఎట్లాగండి. ఇప్పుడు భూదేవి రామాయణలో ఎవరు? సీతాకి మదర్. హౌ కెన్ సీతా ఇస్ మదర్ అండ్ సీత, both of them can become Vishnu's wives? How is it possible? Isn't it odd? we used to actually, మనకి ఉండేవి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చేవి. పురాణాల్లో అలాగే ఉంటాయి, మనం క్వశ్చన్స్ అడగకూడదు అని ఇలా ఏదేదో రకరకాల మ్యానిపులేషన్స్ వచ్చేసేవి. బట్ వీ షుడ్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. సీత ఇస్ భూదేవీస్ డాటర్, భూమిజ అని కూడా ఉంది పేరు ఆవిడికి. భూమిజ అండ్ భూదేవి బోత్ ఆర్ వైఫ్స్. అపచారం. సో లెట్స్ సీ,
I'm not saying is Tirumala is Punyakshetra, yes. But manipulations జరిగినవి బికాస్ ఆఫ్ కలియుగా. ఓకే, కలియుగాలో దాన పవిత్రత పోయింది. సో దాన దయ అని కూడా లేవు. దయ ఉందా చెప్పండి? ధర్మలో 4 ఉన్నాయి: సత్య, దాన, దయ, పవిత్రత లేదు. ఎందుకంటే కంపాషన్ ఫర్ ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ లేదు. మాస్ స్లాటర్ జరుగుతోంది, అనిమల్ స్లాటర్, హ్యూమన్ స్లాటర్, మిస్ఫార్చ్యూన్స్. పవిత్రత లేదు. పుణ్యక్షేత్రాల్లో కూడా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ గ్యాంబ్లింగ్, ఐ డోంట్ నో, వీ డోంట్ నో. దయ అనేది దయ చూపించాలి కదా, కంపాషన్ ఉండాలి. ఇట్స్ నాట్ దేర్. కలియుగాలో అది లేదు అని తెలుస్తోంది మనకి. దాన చారిటీ ఎట్లా చేయాలి? ఇస్కాన్లో గోశాల వాటికి చేస్తే కొంచెం మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ చేస్తే దట్ పుణ్యం ఏంటంటే గ్రీడీగా ఉండకూడదు. దాన ఎట్లా చేయాలి? ఆ చారిటీ చేస్తే కంపాషనేట్గా చేసి అది వాళ్ళకి మంచి జరగాలి, మనం ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి ఇన్ ద పాత్ ఆఫ్ లిబరేషన్. ఆ మెంటాలిటీతో చేయాలి దాన. మనం పుణ్యం వచ్చేస్తుంది, ఇంకా మళ్ళీ మనం హ్యాపీగా మనకి బోల్డ్ అని డబ్బులు అట్లా. అఫ్కోర్స్ వీ నీడ్ మనీ, వీ డెఫినెట్లీ నీడ్ మనీ. బట్ మనం దాన ఎట్లా చేయాలి? మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్లో చేయాలి, బట్ ఆల్సో ఇన్ ద రైట్ ప్లేస్ అండ్ ఆల్సో విత్ ద రైట్ మెంటాలిటీ. ఏం చేయాలి? ఎట్లా చేయాలంటే ప్యూర్ కృష్ణ కాన్షియస్గా చేయాలి, కంపాషనేట్గా చేయాలి. అది మెన్, జీవాత్మ, ఫ్యామిలీ, హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ద్వారా చేయాలి ఆ పని. విమెన్ ఇండిపెండెంట్గా చేయకూడదు. బికాస్ వీఆర్ ది సోల్మేట్స్ ఆఫ్ ది హస్బెండ్స్. అందుకని ఇప్పుడు ఈవెన్ చైతన్య మహాప్రభు ఈజ్ ది పరమాత్మ. ఆయన he will definitely empower the male living entities, not the women, because women will be serving the husbands. That is the text 5 that is illicit behavior. Religious-ga one wife is the perfect concept. That is religion, Sanatana Dharma, one wife. అది ఏమైంది ఇక్కడ? సర్పెంట్స్ కింగ్ డాటర్స్ ఏమో అట్లా ఇలిసిట్ బిహేవియర్ చేయడం, మర్సిఫుల్ స్మైల్ రిటర్న్ ఇవ్వడం, దట్ ఈస్ ఆల్ మెటీరియల్ అండి. నాట్ ద రియల్ సుప్రీం అబోర్డ్లో ఇట్లా జరగలేదు ఇంత ఈ ప్రిన్సెసెస్తో. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ధర్మకి 4 legsలో సత్య ఒకటే ఉన్నది, ఇంకా కొంచెం అది మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు. ప్రవచన ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంటున్నాము. కలియుగంలో ఎక్కడెక్కడంతా కలిపురుషుడు ఉంటాడు. ద్యూతం, పానం, స్త్రీయ, సూన, అండ్ దెన్ మనీ ఎర్న్డ్ వితౌట్ ఎఫర్ట్స్. ఈ 5 ప్లేసెస్లో కలియుగ ఇస్ దేర్, కలిపురుష ఇస్ దేర్. ద్యూతం అంటే గ్యాంబ్లింగ్. ఎక్కడ జరిగింది తెలుసా గ్యాంబ్లింగ్? డెఫినెట్లీ నాట్ ఇన్ మహాభారత కురుక్షేత్ర యుద్ధ. ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ దట్ కురుక్షేత్రలో మహాభారత యుద్ధంలో వై నో గ్యాంబ్లింగ్? బికాస్ ఫస్ట్ థింగ్ సుప్రీం లార్డ్స్ అచ్యుతానంత గోవింద. సెకండ్ థింగ్, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ శ్లోక ఇన్ మహాభారత కురుక్షేత్ర యుద్ధ? ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే. పర్ఫెక్ట్. ధర్మక్షేత్రే. అది కురువంశ వాళ్ళు చాలా యజ్ఞాలు చేశారు అక్కడ. సో చాలా పవిత్రమైన ప్లేస్లో జరిగింది ఆ యుద్ధం. అసలు అక్కడ ఇంట్రికేట్గా చాలా జరిగాయి, బట్ అక్కడ పుణ్యక్షేత్రంలో జరిగింది ఆ యుద్ధం. సో దట్ మహాభారత ఎపిక్, అక్కడ కూడా మ్యానిపులేషన్స్ జరిగాయి. సో వీ విల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అది విల్ గో టు దట్ లేటర్. బట్ అక్కడ గ్యాంబ్లింగ్ జరగలేదు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ద్వాపర యుగాల్లో కదా ఉన్నాం అక్కడ. సో అక్కడ గ్యాంబ్లింగ్ జరగలేదు. కానీ లింగపురాణంలో ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ లిజనింగ్ టు వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి ప్రవచన. దానిలో ఏం చెప్పారంటే, ఆయన చెప్పలేదు, లింగపురాణంలో ఉన్నది చెప్తున్నారు. బ్రహ్మకి అరోగన్స్ వచ్చేసిందంట. బ్రహ్మకి అరోగన్స్ వచ్చేస్తే ఏమైంది? విష్ణు వాజ్ యాంగ్రీ. సో విష్ణు అండ్ బ్రహ్మ వర్ ఫైటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. అండ్ దెన్ ద పీపుల్ ఆన్ లుకర్స్, చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ స్టార్టెడ్ గ్యాంబ్లింగ్ విత్ మనీ. ఏంటని? దట్
విష్ణు విన్ అవుతాడు, బ్రహ్మ లేదు బ్రహ్మ విన్ అవుతాడు. సో దిస్ ఇస్ ఇల్లిసిట్, అంటే దర్ ఇస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యానిపులేషన్. ఇది ఎట్లా జరిగిందో దానిలో ఎగ్జాక్ట్లీ బ్రహ్మ విష్ణు వేర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ అని అర్థమవుతుంది. బికాస్ ఇల్లిసిట్, ఎక్కడ ఇల్లిసిట్ బిహేవియర్ ఉందో, కలిపురుష ఉన్నాడు చూశారు కదా, కలిపురుష ఎక్కడ అక్కడ సుప్రీం లార్డ్స్ వాళ్ళే దే వోంట్ బిహేవ్ లైక్ దట్. ఓకే నెక్స్ట్ పానం అంటే మీట్ ఈటింగ్, డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్, భాంగ్, తంబాకు, మదిరా, పాన్ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల, ఇవన్నీ చేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్లేస్ వెల్ కలిపురుష రిజైడ్స్. అండ్ దెన్ పరపురుష, స్త్రీ సంఘ, ఇల్లిసిట్ బిహేవియర్స్, అక్కడ కూడా కలిపురుష రిజైడ్స్. అండ్ దెన్ సూనా అంటే హింస. ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఇంద్రేష్ ప్రభుజీ బోర్డ్ అన్ని బోర్డింగ్స్ పెట్టాలి, ప్రవచన ఇక్కడ జరుగుతుంది రండి ప్లీజ్ కమ్ అని చాలా అడ్వర్టైజ్ చేయాలి, అప్పటికని రారు. కానీ ఏదైనా ఫైట్ జరిగింది అనుకోండి ఎక్కడైనా ఎవరైనా ఇద్దరికి, వాళ్ళని చూడడానికి గబగబా అందరూ చుట్టుముట్టేసుకుంటారు. సో అలాగా హింస చూడడానికి పీపుల్ విల్ బీ ఎగ్జైటెడ్. దట్ ఈస్ ద కలిపురుష ఈస్ ఎవ్రీవేర్. దిస్ ఇస్ కలియుగ, ఇట్ ఈస్ హిజ్ యుగ. మనం అందుకనే వెరీ కేర్ఫుల్ ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను కృష్ణ కాన్షియస్లో ఉన్న నేను హ్యాపీగా ఉండిపోవచ్చు అనడానికి లేదు. వీ షుడ్ బీ కేర్ఫుల్. మనం ఎప్పుడు చాంటింగ్ ద మహామంత్ర, ట్రయింగ్ టు అవాయిడ్ ది ఆల్ దిస్ కలిపురుష ఎక్కడంతా ఉంటారో అవన్నీ అవాయిడ్ చేయడం, అవన్నీ చేస్తూ ఉండాలి. ఎవ్రీ సెకండ్ వీ షుడ్ బీ కేర్ఫుల్. ఓన్లీ దెన్ వీ కెన్ ప్రోగ్రెస్. సో ఇలాంటి ఈవెన్ ఇంట్లో కూడా చాలా చాలా గొడవలు జరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఫ్యామిలీలో కూడా సడన్గా ఇంతంత ఇప్పుడు రాజా రఘువంశీ వాళ్ళ కేసులో కూడా చూస్తే ఎంతెంత ఆస్ట్రాలజీ చార్ట్ చూస్తారు, ఎంతెంత అన్నీ ఆస్ట్రాలజీ ఇద్దరికి టైం బాగా కలిసిందా లేదా అని చూస్తారు. అన్నీ అయినా కూడా ఇంత అనర్థాలు జరుగుతున్నాయంటే వీ షుడ్ నాట్ ట్రస్ట్ ఇన్ ద నవగ్రహాస్. యాక్చువల్లీ ఇట్లాంటివన్నీ కలిపురుష, హౌ ఈజ్ దిస్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ ఆఫ్ ది ఒక్కొక్క దానికి ఒక మ్యాన్ మేడ్ గాడ్ ఉన్నాడు, ఒక డిమోనిక్ వర్షన్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ దేర్ హూ ఈస్ ది గాడ్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇలిసిట్ బిహేవియర్. లైక్ ఇప్పుడు ధర్మానికి ఎవరు? విష్ణు. అలాగే అధర్మ, ద్యూతం, గ్యాంబ్లింగ్కి లింగ పురాణంలో ఈ ఉపమన్యు అనే ఒక అతను వస్తాడు, అతను కూడా ఇల్లిసిట్. ఎందుకంటే హీ సెడ్ ఐ డోంట్ వాంట్ విష్ణు, ఐ డోంట్ వాంట్ ఇంద్ర, జిష్ణు. ఇంద్ర అండ్ విష్ణు ఆర్ ఎక్స్పాన్షన్స్. అలా విష్ణు వద్దు, ఈ జిష్ణు వద్దు అనేసి దట్ ఈస్ ఇల్లిసిట్ బిహేవియర్. సో ఒక్కొక్క అధర్మానికి కూడా గాడ్స్ ఉన్నారు. జస్ట్ లైక్ హౌ వీ హ్యావ్ గాడ్స్ ఫర్ ది సుప్రీం కాన్షియస్నెస్, మనం ప్యూరిటీ ఇన్ కాన్షియస్నెస్, వాటన్నిటికీ గాడ్స్ విష్ణు అనేసి ఎక్స్పాన్షన్స్ ఉన్నారో, అధర్మానికి ఇలా ద్యూతంకి గాడ్, ఇల్లిసిట్ గాడ్ ఉన్నారు, పానంకి. సో అందువల్ల కలిపురుష ఈస్ రూలింగ్ దిస్ వరల్డ్ నౌ. అందుకని ఈ ప్లేసెస్లో అంతా ఉంటారు. ఇల్లిసిట్ బిహేవియర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అంతా పాపం దే ఆర్ ఎంత ప్యూర్ టాలెంట్స్ వాళ్ళందరూ, అమేజింగ్లీ టాలెంటెడ్ అందరూ. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ ఈ ద్యూతం, పానం, స్త్రీయ, సూన ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి, అనవసరంగా అనర్థాలు జరిగిపోతున్నాయి. అండ్ దెన్ మనీ ఎర్న్డ్ వితౌట్ ఎఫర్ట్స్, అట్లాంటి ప్లేసెస్లో కూడా కలిపురుష రిసైడ్స్. సో ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోలో ఇది చెప్పాను కదా. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా బ్యూటిఫుల్ ఎవిడెన్స్ చూపిస్తాను మీకు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. హరే కృష్ణ.